Selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Okey, happy Deepavali kepada semua murid ya. Okey, mari kita masuk kepada pelajaran kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah Sekolah Ceria Murid Bahagia. Kalau kamu lihat buku teks muka surat 142. Okey, hari ini kita nak belajar pantun. Okey, pantun ya. Okey. Hari tu cikgu dah skip tajuk ni. Kita terus kepada aku pengawas sekolah kan. Okey, hari ini kita balik kepada muka surat 142 pantun. Okey ya, pantun Sekolah Ceria Murid Bahagia. Okey, sekarang cikgu melafazkan pantun. Okey, kamu dengar ya. Okey. Jetih baharu di tepi pangkalan, peraih dan nelayan akan bertemu. Hormati guru, jadikan amalan, murid dilayan berkatlah ilmu. Ke pantai Lokan pergi berkelah, lihat nelayan mengail gelamah. Bantulah rakan yang ada masalah, raih kejayaan bersama-sama. Halaman jiran tumbuh melati, dipetik disimpan setiap masa. Peraturan sekolah wajib diikuti, bersikap sopan, berbudi bahasa. Waktu fajar suram cahaya, berbaju baharu duduk di taman. Murid belajar ingin berjaya, disambut guru dengan senyuman. Okey, ini adalah pantun 4 kerat. Pantun ada 2 jenis, iaitu pantun 2 kerat dan juga pantun 4 kerat. Okey, ini adalah pantun 4 kerat. Okey, dalam pantun 4 kerat, yang mana satu pembayang dan yang mana satu maksud? Kita sudah belajar ya. Cikgu dah tunjukkan cara melafazkan pantun. Cikgu dah jelaskan okey, yang mana satu apa, yang mana satu apa. Okey, yang mana satu pembayang? Okey. Okey, முதல் 2 வரி வந்து பம்பாயாங், ரெண்டாவது 2 வரி, கடைசி 2 வரி வந்து மக்சூத். ஓகே, பம்பாயாங்னா ஒரு வர்ணனை, அந்த கவிதைக்கு ஒரு வர்ணனை மாதிரி. மக்சூத் வந்து அந்த கவிதையோட பொருள், அந்த கவிதைக்கு அங்கே தான் பொருள் இருக்கும். ஓகேயா? Okey, kita lihat rangkap demi rangkap ya. Okey, rangkap pertama. Okey, முதல் 2 வரி வந்து பம்பாயாங். ஓகே, இருந்தாலும் நம்ம பார்ப்போம். ஜெத்தி பஹாரு டி தப்பி பங்காள. ஜெத்தினா என்னது? ஜெத்தி வந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா, பினாங்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஜெத்தி. இப்போ வந்து அந்த ஃபேரிலாம் இருக்குல்ல, ஃபேரி, அந்த கப்பால், அதெல்லாம் வந்து நிற்கிற இடம். அந்த இடத்துல இருந்து தான் ஒரு இடத்துக்கு கிளம்பும், அந்த இடத்துக்கு தான் வந்து சேரும். தெம்பாட் கம்பால் போட் சிங்கா. சிங்கானா கொஞ்ச நேரம் வந்து இருக்கிற இடம், அதான் ஜெட்டி. பஹாரு டி தப்பி பங்காளன். பங்காளன் வந்து என்னது? tempat perahu boat வந்து berhenti, berlabuh. அதாவது ஜெத்திங்கிறது கொஞ்ச நேரம் வந்து நிப்பாட்டி வைக்கிறது. பங்காளன் வந்துட்டு அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு அந்த போட் அதெல்லாம் வந்து நிற்கும். சரிங்களா? ஓகே. Peraih dan nelayan akan bertemu. Peraih maksudnya pedagang yang membeli barang dengan jumlah yang banyak dan kemudian menjual. அதாவது ஹோல்சேல் வியாபாரி மாதிரி நிறைய பொருளை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க விற்பாங்க. ஓகே, அதான் பெராயே. ஓகே, dan nelayan உங்களுக்கு தெரியும், ஃபிஷர்மேன். அக்கான் bertemu அதாவது மீட் பண்ணுறதாங்க. ஓகே, இது வந்து வர்ணனை. sekarang masuk kepada maksud. Hormati guru, jadikan amalan, murid dilayan berkatlah ilmu. அதாவது யாருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்? ஆசிரியருக்கு மரியாதை கொடுக்கறது அமலன் வந்து நம்ம அமலுக்கு கொண்டு வரணும், அமல்படுத்தணும். முரி டிலாயான் பெர்கட்லா இல்மு. இந்த மாதிரி நம்ம ஆசிரியருக்கு மரியாதை கொடுத்தீங்கன்னா, பெர்கட்னா ஆசீர்வாதம், ரெஸ்து. பெர்கட் சொன்ன ரஹ்மாட், ரெஸ்து சொல்லுவாங்க. கடவுளோட ஆசீர்வாதம் வந்து கல்வியாக வந்து, இல்முனா கல்வி, அந்த கல்வியாக வந்து நமக்கு சேரும். ஓகே, kita lihat maksudnya. Kita mestilah sentiasa menghormati guru supaya ilmu yang dipelajari menjadi berkat. நம்ம படிக்கிற கல்வி வந்து நமக்கு அது வந்து நமக்கு ஆசீர்வாதமாக வந்து சேரும். கல்வி வந்து நமக்கு வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட பொருள். ஓகே, kemudian
Okay, ke pantai Lokan pergi berkelah. Okay, ke pantai வந்து beach. லோக்கான்ற ஒரு பந்தையில் வந்து பீச்சில் வந்து பிக்னிக் போகிறது. berkelana பிக்னிக் போகிறது. lihat nelayan mengail gelama. அதாவது mengail maksudnya menangkap ikan. அதாவது nelayan fisherman வந்துட்டு gelamaங்கிறது ஒரு மீனோட பேர். மீனை பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது அது ஒரு வர்ணனையாக சொல்லியிருக்காங்க. Okay, bantulah rakan yang ada masalah, raih kejayaan bersama-sama. அதாவது நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும்போது படிக்க தெரியாத மாணவர்கள் இருப்பாங்க, கஷ்டப்படுற மாணவர்கள் இருப்பாங்க பாடத்தில். அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும். ராயே குஜாயான் bersama-sama. அதாவது 2 பேரும் சேர்ந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்களோட வெற்றியும் நம்ம சேர்ந்து இழுத்து ஒன்றாக கொண்டாடுறது. ராயே maksudnya menarik kepada diri sendiri. அவங்களோட வெற்றியும் சேர்ந்து நம்ம கொண்டாடுறதுன்னு அர்த்தம். Okey. Cikgu lupa bagi tahu kamu yang dalam pantun ayat pertama rima terakhir dengan ayat ketiga rima terakhir, barisan ketiga rima terakhir sama. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா berkelaல லாவும் மசாலால லாவும் ஒரே ரீமா, ஒரே சவுண்டு. அதே மாதிரி 2வது வரியில் கிளம்மா மாலவும், 4வது வரியில் bersama சாமாவும் மாவும் ஒரே ரீமா, ஒரே சவுண்டு. ஓகே, அது வந்து நம்ம பல முறை படிச்சிட்டோம். Okay, sekarang kita lihat kepada maksud. Kita mestilah membantu rakan yang mempunyai masalah agar kejayaan dapat diraih bersama-sama. அதாவது வெற்றியை ஒன்றா சேர்ந்து கொண்டாடுறது. ஓகே ஓகே, இங்கே பாருங்கள். இதுதான் வந்து ஓகே கித்த பத்தோட்லா. ஓகே, அந்த இடத்துல கித்த பத்தோட்லா வரும். டீச்சர் கித்த மசிலான்னு போட்டுட்டேன். ஓகே, இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கவிதை வந்து எப்படி வாக்கியமாக எழுதுறது. ஸோ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அந்த கவிதை வந்து அப்படியே எடுத்து எழுதாமல் அது வாக்கியத்தில் மாற்றி எப்படி எழுதுறதுன்னு நம்ம கொஞ்சம் சிந்திச்சு எழுதணும். ஓகே, kita masuk kepada rangkap ketiga ya. Halaman jiran tumbuh melati, dipetik disimpan setiap masa. அதாவது அலமன் ஜீரன்னா, அதாவது ஜீரன்கிறது அண்டை வீட்டுக்காரரோட, அலமன்னா வீட்டு முன்புறம், தும்போ முலாத்தினா அதாவது முலாத்திங்கிற ஒரு பூச்செடி பூத்திருக்குது. ஓகே, டிப்பத்தே டிசிம்பான் சத்திய மாசம், அதாவது டிப்பத்தேனை பறித்து எப்பவுமே எடுத்து வச்சுக்கிறது. ஓகே, peraturan sekolah wajib diikuti. அதாவது பள்ளிக்கூடத்தை விதிமுறையை கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். bersikap sopan berbudi bahasa. ஓகே, bersikap sopan. சோப்பான்னா என்னது? அதாவது வந்து நம்மளோட நன்னடத்தை, நம்ம வந்து அடக்க ஒடக்கமாக இருக்கிறது, அதாவது சோப்பானா இருக்கணும். பெர்புடி பாசை, பெர்புடி பாசைன்னா ஓகே, அதாவது நினச்சி பார்க்குறது, ஒருத்தவங்க நம்மளுக்கு செஞ்ச உதவியை நம்ம நினைத்து பார்க்குறது பெர்புடி பாசை. அதான் மங்கண்ணாங் புடின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஒருத்தவங்க நம்ம செஞ்ச உதவியை நினச்சி பார்த்து பதிலுக்கு நம்ம ஏதாவது செய்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, kita perlulah mematuhi peraturan sekolah, bersopan santun dan berbudi bahasa. Ini adalah maksud kepada rangkap ini ya. Okey, kita masuk kepada rangkap terakhir. Waktu fajar suram cahaya. Waktu fajarna சூரியன் உதிக்கிற நேரம். ஓகே, fajarna subuh, waktu subuh சொல்லலாம். menjelang matahari terbit. அதாவது matahari சூரியன் உதிக்கிற நேரம். சூரம் ஜஹாய, அதாவது அந்த வெளிச்சம். இப்போ மதியம் நேரத்தில் வந்து வெளிச்சமாக இருக்கும், ஏன்னா சூரியன் இருக்கனால வெளிச்சமாக இருக்கும். வக்து ஃபாஜாருங்கிறது சூரியன் உதிக்கிற நேரத்தில் வந்து சூரம் ஜஹாய, அந்த வெளிச்சம் வந்து கொஞ்சம் இருட்டாக தான் இருக்கும். அதாவது தீடா பரப்பத்துறாங்க, அதாவது அந்த அளவுக்கு வெளிச்சமாக இருக்காது. அதான் வந்து வக்து சூரம்னு சொல்கிறது. பர்பாஜு பாரு டூடோடி தாமன், புதிய சட்டை போட்டுட்டு தாமனில் உட்காந்துருக்கிறது. Murid belajar ingin berjaya, disambut guru dengan senyuman. Okey, murid belajar ingin berjaya, அதாவது வெற்றி அடையணும்னு படிக்கிற மாணவரை வந்து disambut guru dengan senyuman, அதாவது ஆசிரியர் வந்து புன்னகையோடு வரவேற்பாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, kita haruslah belajar untuk mendapat kejayaan dan kebanggaan guru-guru, அதாவது ஆசிரியரோட பெருமைக்குரியவராக நம்ம இருக்கணும்னு அர்த்தம். ஓகே, cikgu dah jelaskan pantun dan maksudnya sekarang. Okay, satu kerja rumah kamu ialah okay, kamu kena salin pantun ini dalam buku 1, buku latihan 1, salin dan maksud. இந்த
ரங்காப் 4 ரங்காப் ஒரு ரங்காப்பை எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே மக்சூட் எழுதணும். ஓகே, ரங்காப் அதோட மக்சூட், 2வது ரங்காப் அதோட மக்சூட், 3வது ரங்காப் அதோட மக்சூட், 4வது ரங்காப் அதோட மக்சூட். Kamu kena salin dalam buku 1. இது ஒரு kerja rumah. இன்னொரு kerja rumah என்னன்னா, நீங்கள் இந்த வீடியோவை, அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு பந்தோனை வந்து லஃபாஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்து எனக்கு அனுப்பணும். அந்த வீடியோ வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் அப்லோட் பண்ணால் ரொம்ப சிறப்பு. ஸோ அது அங்கேயே இருக்கும், சரிங்களா? கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் அந்த பந்தோனை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி அந்த லஃபாஸ் பண்ணாலும் சரி, அல்லது நீங்கள் பார்த்து லஃபாஸ் பண்ணாலும் சரி. ஓகே, அது உங்களோட விருப்பம். ஸோ ஆசிரியர் வந்து இதுக்கு உங்களுக்கு நான் தீபி கொடுக்குவேன். ஓகே, தகாப்புங்கோசான்னு கொடுப்பேன். ஓகே, lagi satu kerja rumah. என்னோட டீச்சர் ரொம்ப வீட்டுப்பாடு கொடுக்குறாங்கன்னு இல்லை. ஓகே, இன்றைக்கி வந்து புதன்கிழமை, வியாழன், வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு. இதோட நம்ம திங்கக்கிழமை தான் மீட் பண்ணுவோம். ஓகே, lagi satu kerja rumah. Senang saja ya, senang saja kerja rumah. ஓகே, buku aktiviti muka surat 69. ஓகே, லஃபாஸ்கன் பந்தோன். இந்த பந்தோனை லஃபாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நீலை முனி எடுத்து எழுதணும். இதை வந்து நான் உங்ககிட்டே ஒப்படைக்கிறேன். இந்த வீட்டு பாடத்தை வந்துட்டு நீங்கள் படிச்சுட்டு இந்த லஃபாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பந்தோனை, ஓகே, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட நீலை முனி மேலே விட கொடுத்துட்டாங்க, எடுத்து எழுதணும். எங்கே மக்சூட் இருக்கோம் ஆசிரியர் சொல்லிட்டேன். ஓகே, முதல் ரங்காப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 3வது வரி 4வது வரி. Mari sepakat bergandeng bahu menjaga nama sekolah kita. ஓகே, இதில் வந்து இதுக்கு எந்த நீலை முனி செசுவையாக இருக்கும்? ஓகே, மாரி செப்பாக்கா ஒன்று சேர்ந்து கண்டே மாவனா ஒன்று சேர்ந்து நம்ம வேலை செய்யுது. ஒன்று சேர்ந்துக்கு என்ன நீலை முனி வரும்? ஓகே, அடுத்த ரங்கா பாருங்கள். தம்ப ஜம்மு குரு மங்காஜார் தாபூர் புடி இல்மு டிபரி. நம்ம வந்து எப்படி நடந்துக்கணும், ஆசிரியர் படித்து கொடுக்கும்போது எப்படி நம்ம கேட்கணும், எப்படி கட்டொழுங்காக நம்ம கேட்கணும். ஓகே, அதுக்கு என்ன நீலை வரும்? ஓகே, அடுத்தது ஒர்மதி சவுடாரு setiap masa salam diberi amalan sihat. அதிலே வந்து நீலை முனியை கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ini adalah satu kerja rumah. ரொம்ப senang, நீங்கள் இப்போயே செஞ்சிடலாம். ஓகே, ini satu kerja rumah. Lagi satu, kamu kena ambil video, kamu lafazkan pantun daripada buku teks. Kemudian kamu lagi satu kerja rumah ialah salin pantun tersebut dalam buku 1 bersama-sama dengan maksudnya. Okey, cikgu akan upload video ini dalam Google Classroom. Okey, setelah siap upload ke hasil kerja kamu dalam Google Classroom. Okey, terima kasih murid-murid.